أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترتیل القرآن کے پروگرام 40 روزہ قاری کورس نمبر 2 کا آج چوتھا روز ہے، چوتھی 4 نمبر کلاس ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے آپ کو آوازوں کی پہچان بھی کروائی تھی، زبر کی پہچان، زیر کی پہچان، پیش کی پہچان، الف مدہ کی پہچان، واو مدہ کی پہچان، یا مدہ کی پہچان، واو لین اور یا لین. آج ہم وہ جو زبر، پوری آواز، دوگنی آواز، 4 گنی آواز، جو ہم نے 3 اس کے بنیادی اصول پڑھے ہوئے ہیں، ان کے اندر 2 چیزیں ہیں. ایک آوازوں کی پہچان، تو جو میری طرف رکھیں، اور دوسری حروف کی کچی، اکٹھی اور پکی شکلوں کی پہچان. حروف ابتدا میں کیسے ہوتے ہیں، اس کو کچی تختی کہتے ہیں ابتدا میں. درمیان میں کیسے ہوتے ہیں، اس کو اکٹھی تختی کہتے ہیں. اور تلاوت میں کیسے ہوتے ہیں، ان کو پکی تختی کہتے ہیں. سمجھائی؟ نورانی قاعدے کی پہلی جو پٹی ہے، پہلا پیج، اس کے اوپر اس کی شکل اور طرح ہوتی ہے. جب وہ آگے جا کر ایک حرف دوسرے حرف سے ملتا ہے تو ان کی شکل اور طرح ہوتی ہے. اور جب پھر ہم ان کو استعمال کرتے ہیں آیات میں، رکوع میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، ان کی شکل اور ہو. اس لحاظ سے ہم نے ان کے 3 نام رکھے ہیں: کچی تختی، اکٹھی تختی، پکی تختی. آپ کو پتہ ہے مثلا ہر کسی بھی زبان کو پڑھیں تو پہلے وہ مفردات، مثلا انگلش میں ABC سکھاتے ہیں، اردو میں الف بے پے تے سکھاتے ہیں، عربی میں الف با تا سا سکھاتے ہیں. اور جب ان کے اوپر آدمی پکا ہو جاتا ہے، پھر آگے ان کے چہروں سے حروف کو، جس طرح انگلش میں کیپٹل ورڈ کے بعد سمال ورڈ ہے، کیپٹل ورڈ جو ہیں وہ مل کر نہیں لکھے جاتے، آپ ان کو کچی تختی کہہ سکتے ہیں. سمال ورڈ جو ہیں وہ پھر اس کے ساتھ جب مل کر ملتے ہیں آپ ان کو اکٹھی تختی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح ان کی اور بھی ہوگی کوئی. تو قرآن پاک میں ہم نے اس کی ابھی ہم جو آپ کو پہچان کروا رہے ہیں. آپ پیج نمبر 37 پہ آ جائیں، جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 آوازیں لکھی ہوئی ہیں. پیج نمبر 36 پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے اوپر سے نیچے کی طرف دیکھیں شروع میں تو آپ کو 1 2 3 4 5 خانے بنے ہوئے ملتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ان 5 خانوں میں ہر ایک کے اندر کچی تختی، اکٹھی تختی، پکی تختی. اب آپ اس کچی تختی کے آگے حرف دیکھیں. سب سے پہلے لا، بولیے یہ کچی تختی ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے نیچے آئیں، اب یہ اکٹھی تختی آ گئی، لا. دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے، فرق صرف آپس میں ملے ہیں، لیکن ان کے اوپر حرکت جو ہے وہ کھڑی زبر ہے. حرکت غور کریں، غور کی بات ہے. اور تیسرے نمبر پہ جو لکھا ہوا ہے نا، کھڑی زبر نہیں ہے. عین زبر الف، میم زبر الف، میم زبر لام، عین زبر لام، میم زبر لام، میم زبر الف،
लाम ज़बर अलिफ ला, आ मा ला। नीचे करो भाई। पता होता क्या है, जब आपकी तवज्जो इधर उधर होती है ना, तो मेरी आपकी तरफ हो जाती है कि आप क्या कर रहे हैं, और फिर मैं भूल जाता हूँ। अच्छा, समझ आ रही है? सबके ऊपर क्या है, सेपरेट हरफ है, और उसके ऊपर क्या लिखा है, खड़ी ज़बर। ये कच्ची तख्ती है। उसके नीचे हरफ के चेहरे लिखे हुए हैं। फर्क पड़ गया कुछ? क्या फर्क पड़ा कि पहले हरफ की पूरी शक्ल थी, अब हरफ के चेहरे आ गए हैं, लेकिन हरकत वही है, खड़ा ज़बर। ये हो गई कच्ची तख्ती। अब नीचे आ जाए तो वहां पर खड़ी ज़बर के साथ नहीं, बल्कि अलिफ के साथ लिखा हुआ है। ये हो गई पक्की तख्ती। ये हो गई, हमने जो कहा था ना, कुरान पाक में कोई हर्फ नहीं पढ़ा जाता स्वाय अलिफ मारूफ के, जब वो पक्की तख्ती। ये पक्की तख्ती है। समझा गई बात की? बोलिए आ मा ला। इकट्ठी तख्ती पढ़िए। अब नीचे आ जाए, तीनों को पढ़े ना, कच्ची, इकट्ठी और पक्की, तीनों को पढ़े। आगे आ जाइए, इसके नीचे है काताबा। काताबा। तीसरे नंबर पे देखिए क्या है, समझा रही है? आगे नीचे और तीसरे खाने में जाएं, क्या है, लेकिन लंबा कितना करना है, नेचुरल साउंड, का मा रा, इससे ज्यादा लंबा नहीं करना। का मा रा बोलो। जब हम किसी को कहते हैं बाबा जा, क्या कहते हैं, दादा आ। अगर दुनिया से चला गया तो फिर तो वापस नहीं आएगा। दा आ। अब इससे ज्यादा लंबा नहीं करना, ठीक है। का मा रा। ये आपको ये बताया जा रहा है कि हर्फ की लंबाई कितनी है। अच्छा, इसमें ये मशहूरी हो रही है साथ। शाहादा। आगे बोलिए, आगे बोलिए, आगे आगे बोलिए, आगे बोलिए। समझा रही है अब आपको? चलो अगले पेज पे आ जाए। अब हम याए मारूफ की पूरी आवाज की कच्ची तख्ती पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद वाव की भी आएगी। याए मारूफ की पूरी आवाज की, अलिफ मारूफ की पूरी आवाज की तरह शक्ल के लिहाज से 3 किस्में हैं, कच्ची तख्ती, इकट्ठी तख्ती और पक्की तख्ती। कच्ची तख्ती में हरूफ की शक्ल वही होगी जो आप अलिफ मारूफ की पूरी आवाज की कच्ची तख्ती में पढ़ चुके हैं। यहाँ सिर्फ हरकत तब्दील होगी। खत्ते मुस्तकीम अलिफ की सूरत में अगर हरफ के ऊपर हो तो उसे खड़ा ज़बर कहते हैं। खत्ते मुस्तकीम किसे कहते हैं? सीधी लाइन। सीधी लाइन को क्या कहते हैं? समझा जाएगी ना? ऐसे जो है खड़ी ज़बर ऐसी ही होती है ना। अच्छा, अगर ऊपर हो तो खड़ा ज़बर है, और अगर नीचे हो तो खड़ा ज़ेर है। समझा गई बात की? ऊपर हो तो सारे बोलो ना, नीचे हो तो खड़ा ज़ेर है। समझे ना बात की? अच्छा जी, अगर ये हरफ के नीचे हो तो उसे खड़ा ज़ेर कहेंगे। याए मारूफ की पूरी आवाज की कच्ची तख्ती में खड़ा ज़ेर हरफ के नीचे होता है। मसलन बोलिए क्या है? बा खड़ा ज़ेर, सब बोलिए, बा खड़ा ज़ेर बी। आगे बोलिए, जीम खड़ा ज़ेर जी। आगे बोलिए, दाल खड़ा ज़ेर दी। आगे बोलिए, सीन खड़ा ज़ेर सी वगैरह। इस आवाज उर्दू ज़बान में बी जी दी सी की तरह अदा होगी। जैसे हम लफ्ज़ बोलते हैं बी बी जी, बोलो बी बी जी, ठीक है ना? बी बी सी, बी बी सी। इकट्ठी तख्ती अब आ जा, समझा गई? कच्ची तख्ती की इकट्ठी तख्ती में हर्फ की शक्ल वही होगी
जो आप अलिफ मारूफ की पूरी आवाज़ की कच्ची तख्ती में पढ़ चुके हैं, यहाँ भी कच्ची तख्ती की तरह हरकत तब्दील होगी, यानी हरफ के नीचे खड़ा ज़ेर लिखा जाएगा, जैसे ई बी टी सी, बोलो ई बी टी सी, और आवाज़ भी उतनी ही होगी जितनी कच्ची तख्ती में है। ठीक है जी। नंबर 3, पक्की तख्ती में अलिफ मारूफ की पक्की तख्ती की तरह हरफ और हरकत की शक्ल तब्दील हो जाएगी, हरफ भी तब्दील हो जाएगा और शक्ल भी तब्दील हो जाएगी। या अपनी हरकत जेर के साथ जाहिर होकर आवाज़ पूरी करेगा, क्योंकि खड़ा जेर बराबर है। मसावी किसे कहते हैं? बराबर। जेर, अच्छा जेर, ये लाइन डालकर नीचे जेर डाली हुई है, नजर आ रही है ना। नंबर 2, नंबर 1 जेर होगी, नंबर 2 या, ये नहीं या, जज़म के या होगी। नंबर 3 जज़म, जज़म किसके ऊपर होगी? या के ऊपर। और जेर किसके नीचे होगी? उससे पहले अलिफ के नीचे। ठीक है, यानी हरफ के नीचे खड़ा जेर, उसकी आवाज़ वही होती है जो हरफ के नीचे जेर और उसके साथ या जज़म वाली, या जज़म वाली को कहते हैं या